Okay. Good morning to all. In the last lecture, we have started with implementation of linked list. Okay, singly linked list. And how many operations we have successfully implemented up till now? We have implemented what uh, ins create head node, then insert at the end and display. Is it okay? Is it okay for all? Hello everyone, is it okay for all? Just I would like to revise those things. Am I audible to all? Am I audible? Hello. Okay, fine. uh, Now, just before starting today's session, I would like to start uh, to revise the things which we have seen yesterday. Okay, now in singly linked list, I already have told, always first node is known as what? Always first node is known as what? In singly linked list, obviously first node is known as head node. Okay, and I already have told, in case of singly linked list, okay, in case of singly linked list, uh, each node is having mm, structure like this. What, suppose this is the node, each node is having two parts. Okay, this one is nothing but this one is the data part. Okay, this one is nothing but this one is the data part, which is used to fold actual data, and this one is nothing but this one be the next part. Okay, which is nothing but it is the pointer which holds address of a next node, and this is nothing but this is your node structure in case of singly linked list. Okay, once again I repeat, in case of singly linked list, your node, it looks like this. Each node is having two part. First part is nothing but it is the data part, which is used to for actual data. It may be of type integer, of type float, of type character, and another part is nothing but it is the next pointer, which is used to fold address of a next node. Okay, so I already have told, in case of while writing the program for singly linked list, we have to write class definition. And how to write class definition for a singly linked list? Okay, so mm, once again I repeat, while writing program for singly linked list, we have to write class definition of a node. And what is the class definition? I already have told, you have to write class definition like this: class node. Okay, and inside this class you have to write your these things as public. Okay, public. And what are the public things? Okay, this data, we have considered our data of type integer, so you have to declare data part integer, data. Okay, and there is another uh, next, which is pointer of type node star. Okay, so you have to declare this node star next. Okay, uh, now this is the class definition. Okay, then this is for singly linked list. In case of doubly linked list, what happens? Each node is having how many parts? Three parts. Okay, this middle part is nothing but it is the data part, which is used to hold actual data. It may be of type integer, of type float, of type character, and another part is nothing but it is the next part. Okay, which is used to hold address of next node, and this one is nothing but it is the previous part. Okay, previous part, which is used to hold address of a previous node. So while writing program for doubly linked list, in that program we have to write class definition for node. Okay, and how to write class definition?
class node. Okay, then as we know, in case of doubly linked list, we are having for each node we are having three parts. Mm, for each node we are having three parts. Okay, uh, what are those? Okay, integer data, semicolon, then as usual node star next semicolon, and one more pointer. Here you have to add what? Node star uh, previous. Okay, and this is the class definition. Okay, uh, exactly similar to this you are having class definition, but here one more pointer you are having previous pointer, and you have to declare one more pointer like this. What? Node star and what? Previous. Okay, this pointer you have to add. This is the class definition in case of uh, doubly linked list. Okay, then next, how to create node. Okay, for that, suppose just I erase all these things. Okay, just I erase all these things. How to create node. Okay, for that, I already you already have gone through it. Okay, suppose I would like to create node which is named as ne. How to create node? uh, you have to create node like this: ne equal to new node. Okay, this new is nothing but it is the keyword which is used for allocation of memory. So when you write such kind of this statement, any equal to new node, after execution of this statement, what happens? Memory get allocated. Means what? This node get created which is named as any. It is having two parts. This one is the data part and this one is the next part. Okay, but before mm, writing this statement you have to declare any. And how to declare this any? Okay, you have to declare it as like this: of type node star any. Okay, I hope you already are well familiar with all these things. Is it so? Is it so? Can I now just I start with this Google Canvas? Okay, just I open the program. Okay, just I open this terminal window. Okay, then program name is gedit sll dot cpp. Okay, see, this one be the program. Okay, I would like to write the program for singly linked list. Initially, just I write header file hash include iOS team using namespace std. Then I have written class definition for node. In case of a singly linked list, I already have uh, taught you how to write class for node. In case of singly linked list, class node public integer data node star next. Okay, initially our linked list is empty, so I have assigned a head node to null pointer. Node star head equal to null. Here okay, uh, here initially what happens, I have assigned a null pointer to head node. Therefore right now our head node is null. Okay, I have assigned null pointer to head node. Initially head node it becomes null. Okay, then what happens, I have written class definition for a singly linked list. Okay, and I have written these menus. First menu is what? Create head node. Second menu is what? Insert at the end. Third menu is what? Display. Okay, enter choice. Okay, initially user enter choice as one. Choice becomes one. Choice becomes one. Switch one. Case one is going to execute, and inside case one
I have given call to create function. Okay, create function, it belongs to another class. Here I have written another class. Okay, बघा किती क्लासेस लिहिले आहेत, 2 क्लास लिहिलाय. पहिला क्लास कशासाठी, तर नोड साठी. दुसरा क्लास कशासाठी, तर ऍज युजल आपली फंक्शन आपण सगळी त्या क्लासमध्ये ऍज अ मेंबर फंक्शन लिहिणार. आणि मेन मध्ये मी काय केले, जस्ट आय हॅव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट अँड बाय युझिंग ऑब्जेक्ट आय हॅव गिव्हन कॉल टू इच मेथड. ओके, आता क्रिएट मध्ये काय करतोय मी, क्रिएट हेड नोड क्रिएट करतोय. युजर चॉईस एंटर करेल 1, चॉईस बिकम्स 1, स्विच 1, केस 1 ला जाईल ओबी डॉट क्रिएट. ओके, आता क्रिएट मध्ये मी काय केलंय बघा, इनिशियली एक एनी नावाचा नोड डिक्लेअर केला. आता तुम्ही म्हणाल न्यू का नाही डिक्लेअर केला, ऍक्च्युली न्यू हा कीवर्ड आहे अँड आय ऑलरेडी आउट टोल्ड यू कांट यूज एनी कीवर्ड ऍज अ व्हेरिएबल नेम. त्यामुळे मी काय केलं, एक एनी नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. तो व्हेरिएबल कुठल्या टाईपचा आहे, नोड स्टारचा, कारण मला एनी नावाचा नोड तयार करायचा आहे ना, म्हणून मी काय केला, एनी व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. तो कुठल्या टाईपचा आहे, नोड स्टारचा. ओके, एनी इक्वल टू न्यू नोड, याने काय होईल, तर ऑब्विसली एनी नावाचा एक नोड तयार होईल, एनी इक्वल टू न्यू नोड. ओके, एनी नावाचा एक नोड तयार होईल, याचे 2 पार्ट असतील. ओके, पुढे काय केलंय, युजरला विचारलं बाबा एंटर डेटा फॉर न्यू नोडच्या ऐवजी आपण काय म्हणू, हा हेड नोड आहे ना, एंटर डेटा फॉर हेड नोड. आपण युजरला विचारलं हेड नोडचा डेटा एंटर कर, युजर एंटर करेल सपोज 10. आता 10 जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला हा आपल्याला माहिती आहे, हा डेटा पार्ट आहे आणि हा नेक्स्ट पार्ट आहे. ओके, मग आपण युजरला, आपण इथं सुरुवातीला काय केलंय, जस्ट एनी इक्वल टू न्यू नोड, आय हॅव अलोकेटेड मेमरी फॉर न्यू नोड. न्यू नोड साठी मी मेमरी अलोकेट केली. युजरला विचारलं एंटर डेटा फॉर हेड नोड, युजर एक डेटा एंटर करेल, सपोज तो डेटा आहे 10. आता तो मी कुठं स्टोअर करतोय बघा, सी इन, आणि तो डेटा कुठं स्टोअर केलाय, एनीच्या डेटा पार्टला. म्हणजे तो डेटा कुठं स्टोअर झाला, एनीच्या डेटा पार्टला. ओके, पुढे काय केले मी, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू नल. ओके, याचा नेक्स्ट असाइन केला नलला. ओके, याचा नेक्स्ट सपोज असाइन केला नलला. आता मी चेक केलं, इफ हेड इक्वल टू नल, हेड आपला नल आहे का, ऑब्विसली वी नो दॅट हेड आपला नल आहे. ओके, म्हणजेच ही कंडिशन ट्रू, हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, हेड इक्वल टू एनी. याने काय होईल, हा जो आता तयार केलेला न्यू नोड आहे तो आपण हेडला असाइन केला. हा जो आपण तयार केलेला न्यू नोड आहे तो हेडला असाइन केला, म्हणजेच हा झाला आपला आता हेड नोड. बरोबर आहे ना, जस्ट आय इरेज दिस. ओके, म्हणजेच हा जो एनी आहे तो झाला आपला हेड नोड. जस्ट आय इरेज इट. ओके, सॉरी. हा, म्हणजे आपण काय केले, इफ हेड इक्वल टू नल, यस, हेड नल आहे का, म्हणजे हेड आपला इनिशियली नल होता. बरोबर आहे ना, वरती आपण ग्लोबली डिक्लेअर केले ना, काय, हेड इक्वल टू नल. हेड नल आहे का, यस हेड नल आहे. त्यामुळं हेड इक्वल टू एनी. याने काय होईल, आपण जो तयार केलेला नवीन नोड आहे तो हेडला असाइन केला. आपण जो तयार केलेला नवीन नोड आहे तो हेडला असाइन केला, म्हणजे हा झाला आपला आता हेड नोड. ओके, आणि या इफ मधून बाहेर आलो, हा एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार नाही, फंक्शन मधून बाहेर आलो, म्हणजेच काय, व्हेन आय कम आउट फ्रॉम दिस फंक्शन, आपला हेड नोड तयार झाला. नेक्स्ट स्टेटमेंट, फंक्शन मधून बाहेर आलो, ब्रेक म्हटलं, स्विच मधून बाहेर, व्हाईल वन आपलं कंटिन्यू, आपले मेनू कंटिन्यू होतील ना. ओके, हे तुम्हाला परत मेनू दिसतील. एंटर युअर चॉईस, नाव आय एंटर माय चॉईस ॲज टू, चॉईस बिकम्स टू, स्विच टू, केस 2 ला जाणार, ओबी डॉट इन्सर्ट ऍट दी एंड फंक्शन कॉल होईल. ओके, ओबी डॉट इन्सर्ट ऍट दी एंड फंक्शन कॉल होणार. ओके, आता त्याच्यामध्ये काय करतोय बघा, आता इन्सर्ट ऍट दी एंडला मी काय करतोय, जोपर्यंत युजरला पाहिजे तोपर्यंत आय एम गोइंग टू इन्सर्ट द एलिमेंट ऍट दी एंड. ओके, आय हॅव गिव्हन कॉल टू इन्सर्ट ऍट दी एंड, इन्सर्ट ऍट दी एंड. ओके, एनी इक्वल टू न्यू नोड, याने काय होईल, आता मी इथं काय केलं, या फंक्शन म्हणजे इन्सर्ट ऍट दी एंड फंक्शन मध्ये 2 डिक्लेअर केलेत, एनी आणि टेम्प नावाचे नोड डिक्लेअर केलेत. ओके, एनी इक्वल टू न्यू नोड, याने काय होईल, तर एनी इक्वल टू न्यू नोड, एक एनी नावाचा नोड तयार होईल.
ओके, एक एनी नावाचा नोड आहे ना, त्याच्यासाठी मेमरी अलोकेट केली. ओके, आता युजरला विचारलं एंटर डेटा फॉर न्यू नोडचा डेटा काय युजर एंटर करेल 20, तो 20 कुठं स्टोअर केला त्या एनीच्या डेटा पार्टला, तो 20 कुठं स्टोअर केला या एनीच्या डेटा पार्टला. ओके, पुढे काय केलंय एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू नल, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू नल. ओके, एनीचा नेक्स्ट मी काय केला नल केला. ओके, आता पुढे काय करतोय बघा, जस्ट आतापर्यंत आपण एवढं केलंय ना, काय केलं आहे एक नवीन नोड या फंक्शन मध्ये काय केलंय एक नवीन नोड तयार केलाय. ओके, एक नवीन नोड तयार केलाय एनी नावाचा, त्याचा डेटा युजर करून एंटर केला 20, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला आणि त्याचा नेक्स्ट आपण काय केलाय नल केलाय. आता रिमेनिंग थिंग इज व्हॉट वी हॅव टू अटॅच दिस एनी टू द एंड ऑफ दिस हेड नोड. बरोबर आहे ना, हा जो नवीन नोड आहे तो मला कुठं अटॅच करायचा आहे हेडच्या नेक्स्टला. ओके, म्हणजे इथपर्यंत तुम्हाला प्रोग्राम लक्षात आला असेल. ओके, काय केलंय काहीच नाही, जस्ट एक नवीन नोड तयार केला. जस्ट आय हॅव एंटर्ड डेटा फ्रॉम द युजर, आय हॅव स्टोर्ड दॅट डेटा इन टू द डेटा पार्ट ऑफ दिस एनी अँड आय हॅव मेड नेक्स्ट ऑफ एनी ऍज नल. ओके, पुढे काय करतोय बघा मी टेम्प इक्वल टू हेड, हेड नोड आहे तो हेड नोड असाइन केला टेम्पला. ओके, म्हणजेच काय हा जो हेड नोड आहे हा जो हेड नोड आहे आपला, हा हेड नोड तो कोणाला असाइन केलाय मी टेम्पला. म्हणजेच बरोबर आहे ना, आपण काय लिहिलंय टेम्प इक्वल टू हेड. आपण काय लिहिलंय इथं बघा ना, काय लिहिलंय टेम्प इक्वल टू हेड. याने काय होतंय तर हेड नोड आहे, हेड नोड तो असाइन होतो टेम्पला, हा हेड नोड पूर्ण हेड नोड असाइन झाला टेम्पला. आता टेम्प कशाला, टेम्प आपला कुठं आला ह्या हेड नोडला आला ना, म्हणून मी वरती टेम्प डिक्लेअर केलाय ऑफ टाइप नोड स्टार. ठीक आहे, मग आता पुढे काय मी लिहिलंय व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. म्हणजेच काय जोपर्यंत टेम्पचा नेक्स्ट नल नाही तोपर्यंत टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. पण आता तुम्ही मला सांगा टेम्प आलाय आपल्या हेड नोडला. ओके, टेम्पचा नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, बट इथं टेम्पचा नेक्स्ट काय आहे नल आहे ना, हेड, कारण टेम्प असाइन करतो हेडला, हेडचा नेक्स्ट आहे नल. म्हणजेच काय आपण काय केलंय टेम्प इक्वल टू हेड, म्हणजेच आपल्या टेम्पाला हेड नोडला आपली कंडिशन काय सांगते व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, बट या टेम्पचा नेक्स्ट कसा आहे नल आहे ना, त्यामुळं ही कंडिशन फॉल्स झाली. आणि फॉल्स झाल्यामुळे आपण या व्हाईल लूप मध्ये जाणार नाही आणि पुढे काय होईल टेम्पचा नेक्स्ट इक्वल टू एनी. तर जो एनी आहे तो असाइन केला टेम्पच्या नेक्स्टला, हा जो एनी आहे तो असाइन केला टेम्पच्या नेक्स्टला. म्हणजे आता 10चा नेक्स्ट कोण झाला 20. आता सध्या लिंक लिस्ट कशी झाली बघा, 10चा नेक्स्ट 20 चा नेक्स्ट नल. ओके, आणि टेम्पच्या नेक्स्टला एनी, तो एनी असाइन होईल टेम्पच्या नेक्स्टला, म्हणजे 20 असाइन होईल 10च्या नेक्स्टला. नेक्स्ट इज व्हॉट एंड ऑफ द फंक्शन. या फंक्शन मधून आपण बाहेर आलो, या फंक्शन मधून बाहेर आलो की नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हॉट ब्रेक. ब्रेक म्हटलं की स्विच मधून बाहेर, आणि परत आता स्विच मधून बाहेर आला की तुमचे व्हाईल 1 कंटिन्यू होईल, परत मेनू डिस्प्ले होतील. एंटर युअर चॉईस, मी माझी चॉईस एंटर करेल. अगेन 2, मला परत एकदा 30 इन्सर्ट करायचं आहे 20 एंडला. मी एंटर केली चॉईस ऍज 2, चॉईस बिकम्स 2, स्विच टू केस 2 ला आला ओबी डॉट इन्सर्ट ऍट दी एंड. परत एकदा इन्सर्ट ऍट दी एंड फंक्शन कॉल येईल, परत एक नवीन नोड तयार करा. युजरला विचारला त्याचा डेटा काय 30, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर करा आणि त्याचा नेक्स्ट नल करा. त्याच्यानुसार आपण करू. आपण इथं काय केलं एक नवीन नोड तयार केला. ओके, एक नवीन नोड तयार केला एनी नावाचा, त्याचा डेटा युजरला विचारला 30, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला आणि त्याचा नेक्स्ट आपण काय केला इथं नल केला. आता रिमेनिंग टास्क इज व्हॉट आपल्याला हा एनी अटॅच करायचा आहे याच्या एंडला 20च्या एंडला. मग त्यासाठी परत मी लॉजिक यूज केलं काय टेम्प इक्वल टू हेड. हा हेड नोड असाइन केला टेम्पला, टेम्प आला आपला हेड नोडला. आता चेक करा वाईल टेम्पचा, आता जोपर्यंत आता चेक करा टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. आता तुम्ही मला सांगा या टेम्पचा नेक्स्ट नल आहे का, तुम्ही मला सांगा आहे का 10चा नेक्स्ट नल आहे का, आता 10चा नेक्स्ट नल आहे का, हॅलो 10चा नेक्स्ट नल आहे का, नाही. मग काय 10चा नेक्स्ट काय आहे, 10चा नेक्स्ट काय आहे, 10चा नेक्स्ट काय आहे 20 आहे ना. हा, म्हणजेच काय तर
ही कंडिशन कशी होईल आता ट्रू आहे का फॉल्स आहे वाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल बट वी नो दॅट सॉरी अरे यार कुठे गेलं येस हा वाईल टेम्प ऑफ आता टेम्प इक्वल टू हेड आपण काय केलं टेम्प इक्वल टेम्प एक नवीन नोड तयार केला त्याचा डेटा एंटर केला 30 युजरला विचारलं डेटा एंटर कर 30 तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला त्याचा नेक्स्ट नल केला ओके त्याचा नेक्स्ट काय केला आपण इथं जस्ट आय शो यू 30 आता पुढे काय करतोय आपण पुढे काय करतोय इथं टेम्प इक्वल टू हेड ठीक आहे हेड नोड असाइन केला टेम्पला म्हणजे टेम्प आला हेडच्या ठिकाणी आता परत काय केलं आपण इथं तर व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल म्हणजे टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू म्हणजे ही कंडिशन आता ट्रू आहे का फॉल्स आहे मला सांगा आपण कंडिशन काय लिहितोय व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल यस यस टेम्प ऑफ नेक्स्ट म्हणजे याचा नेक्स्ट नल आहे का नाही म्हणजे कंडिशन ट्रू आहे कंडिशन ट्रू टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट टेम्प आपण काय केला पुढे शिफ्ट केला जस्ट ओके आता टेम्प आपला इथं आहे आपण काय म्हणतोय की व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल यस टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल कंडिशन ट्रू आहे तो आतमध्ये जाईल टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट तुमचा टेम्प आला या ठिकाणी आता तुमचा टेम्प आला या ठिकाणी परत चेक करा व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल यस बट आता याचा नेक्स्ट काय आहे नल आहे ना म्हणजे तुमचा जेव्हा टेम्प इथे येईल त्यावेळेस काय होणार ही कंडिशन फॉल्स होणार कारण 20चा नेक्स्ट आता नल आहे ना व्हाईल लूपच्या बाहेर आला टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू एनी म्हणजेच काय टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू एनी म्हणजे 20चा नेक्स्ट काय आला आता 30 आला म्हणजेच आता आपली लिंक लिस्ट कशी आहे बघा लिंक लिस्ट आपली अशी आहे ना हा 10 ओके हा आहे आपला हेड नोड 10च्या नेक्स्टला काय आलं 20 आला ओके इथं लिहितो मी 20 ओके आणि 20च्या नेक्स्टला आता आपण काय अटॅच केला इथं 30 अटॅच केला आणि 30चा नेक्स्ट तर काय आहे नल आहे बरोबर आहे ना आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट प्रोग्राम समजतोय का तुम्हाला आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट येस ओके अगेन आता परत मला काय करायचं आहे इथून बाहेर आलो ओके ब्रेक स्टेटमेंट स्विच मधून बाहेर आलो ब्रेक स्टेटमेंटनी परत व्हाईल वन परत इन्सर्ट ऍट दी एंड बरं परत मला इन्सर्ट ऍट दी एंड मी एंटर केलं चॉईस ऍज टू चॉईस बिकम्स टू स्विच टू केस टू ला आला इन्सर्ट ऍट दी एंड परत इन्सर्ट ऍट दी एंड ला जाणार मी आता मला 40 इन्सर्ट करायच्या 30च्या नेक्स्टला ऍज युजल मी काय करणार इथं ओके एक इन्सर्ट ऍट दी एंड मध्ये आपण काय करतोय एक नवीन नोड तयार करतोय ओके एनी नावाचा बरोबर आहे त्याचा डेटा युजरला विचारतोय तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन करतोय आणि याचा नेक्स्ट आपण काय करतोय नल करतोय ओके पुढे काय करतोय टेम्प इक्वल टू हेड आपल्याला माहित आहे हा आपला असतो हेड नोड असतो टेम्प इक्वल टू हेड हेड नोड असाइन केला टेम्पला म्हणजे तुमचा टेम्प आला इथं आता चेक करा व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट बरोबर आहे नाही तर काय लिहिलंय आपण जोपर्यंत टेम्प ऑफ टेम्पचा नेक्स्ट नल नाही तोपर्यंत टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट म्हणजे टेम्प पुढे शिफ्ट करतोय आता टेम्प इक्वल टू हेड या ठिकाणी आपण काय केलंय टेम्प इक्वल टू हेड हेड नोड जिथं आहे तिथं टेम्प आणला हेड नोड जिथं आहे तिथं टेम्प आणला ओके आता चेक करा व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल याचा नेक्स्ट नल आहे का नाहीये टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट टेम्प आला तुमचा इथं ओके परत कंडिशन चेक करणार तुम्ही व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल याचा नेक्स्ट पण नल नाहीये टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट पण जेव्हा तुमचा टेम्प इथे येईल परत कंडिशन चेक करणार व्हाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल बट 30चा नेक्स्ट कसा आहे नल आहे ना म्हणजे जेव्हा तुमचा टेम्प इथे येईल त्यावेळेस तुम्ही या व्हाईल लूप मधून बाहेर पडणार का कारण आता टेम्पचा नेक्स्ट नल आहे ना मग व्हाईल लूप मधून बाहेर आला टेम्पचा नेक्स्ट इक्वल टू एनी म्हणजेच काय 30च्या नेक्स्टला तुम्ही सॉरी बरोबर 30च्या नेक्स्टला तुम्ही 40 असाइन केला टेम्पच्या नेक्स्टला एनी असाइन करणार तुम्ही
टेम्पच्या नेक्स्टला तुम्ही काय असाइन करणार, एन असाइन करणार. म्हणजे आता लिंक लिस्ट कशी आली, 10चा नेक्स्ट 20, 20चा नेक्स्ट 30, 30चा नेक्स्ट 40, 40चा नेक्स्ट नल. आता परत तुम्हाला इन्सर्ट करायचं आहे ऍट दी एंडला, परत तुम्ही इन्सर्ट ऍट दी एंडला जावा. परत तुम्ही काय करणार, एनी नावाचा नोड तयार करणार, परत डेटा एंटर करणार 50, त्याचा नेक्स्ट तुम्ही नल करणार, बरोबर ना. परत टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प आला तुमचा हेड नोडला. आता जोपर्यंत टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नाही तोपर्यंत टेम्प इक्वल टू टेम्प इथे येईल. परत टेम्प तुमचा इथे येईल, याचा पण नेक्स्ट नल नाहीये, इथे येईल. मग ज्यावेळेस तुमचा टेम्प इथे येईल त्यावेळेस वाईल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, बट आपला टेम्पचा नेक्स्ट कसा आहे, नल आहे. मग एकदा काय तुम्ही त्या वाईल लूप मध्ये जाणार नाही, टेम्पचा नेक्स्ट इक्वल टू एनी. म्हणजेच काय, 40च्या नेक्स्टला तुम्ही काय अटॅच करणार, 50 अटॅच करणार. म्हणजे तुमची लिंक लिस्ट कशी झाली, 10चा नेक्स्ट 20चा नेक्स्ट 30चा नेक्स्ट 40चा नेक्स्ट 50चा नेक्स्ट नल. समजतंय का नाही, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. प्रोग्राम समजतोय का तुम्हाला, इन्सर्ट ऍट दी एंड परफेक्ट समजलं का. कारण एकदा का तुम्हाला इन्सर्ट ऍट दी एंड समजलं की आता मी डिस्प्ले समजावून सांगणार आहे, आणि बाकीचं सगळं आता आपण जसं करतोय तसंच पुढचे फंक्शन आपण इम्प्लिमेंट करणार आहे. इज इट फाईन, ओके. आता डिस्प्ले मध्ये काय केलंय, व्हॉट आय हॅव डन इन दी डिस्प्ले. ठीक आहे, आता सपोज मला डिस्प्ले करायचं, युजर एंटर करेल चॉईस ॲज अ 3, चॉईस बिकम्स 3, स्विच 3, केस 3 ला येणार ओबी डॉट डिस्प्ले. आणि डिस्प्ले मध्ये काय करतोय, आता जर सपोज डिस्प्ले मध्ये तुमचा हेड नल असेल, याचा अर्थ काय, तुमची लिंक लिस्ट एम्प्टी आहे. अदरवाईज आता फॉर एक्झाम्पल आता आपण केलेली लिंक लिस्ट कुठली आहे, सपोज ही आहे 10, 20, 30, 40, 50 आणि नल. म्हणजेच काय, इथं जस्ट आय शो यू, ओके, or just I open new canvas. Okay, suppose our list is like this. सध्या आपली लिस्ट अशी आहे, सपोज 10, 10चा नेक्स्ट आहे सपोज 20, 20चा नेक्स्ट आहे सपोज 30, आणि 30चा नेक्स्ट आहे सपोज नल. ओके, आणि आपला हेड कुठं असणार आहे, हेड तर या ठिकाणी असणार आहे. ओके, आता डिस्प्ले मध्ये मला काय करायचं आहे, सुरुवातीला मी काय चेक केलं डिस्प्ले मध्ये, इफ हेड इक्वल टू नल. जर तुमचा हेड नल असेल तर लिंक लिस्ट एम्प्टी. अदरवाईज आपला हेड नल आहे का, ऑब्विसली नाहीये. ओके, इल्स मध्ये येणार आपण टेम्प इक्वल टू हेड, परत टेम्प इक्वल टू हेड. आता मी लॉजिक काय यूज केले ऍक्च्युअली तर परत टेम्प इक्वल टू हेड, हेड नोड असाइन केला टेम्पला, बरोबर आहे ना. टेम्प इक्वल टू हेड म्हणजे काय, हेड नोड असाइन केला टेम्पला म्हणजे टेम्पला इथं. मग आता मी चेक करणार तो नल आहे का, टेम्प जर नल आहे का, नाही. जर तो नल नसेल तर त्याचा डेटा पार्ट प्रिंट करणार आणि टेम्प पुढे शिफ्ट करणार. ओके, मग ते कसं केलंय बघा, टेम्प इक्वल टू हेड, हेड नोड असाइन केला टेम्पला म्हणजे हेड नोडच्या जागी टेम्प आला. आता जोपर्यंत टेम्प नल होत नाही तोपर्यंत, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, चेक करा टेम्प नल आहे का, ऑब्विसली टेम्प नल नाहीये. म्हणजेच काय, ही कंडिशन ट्रू, बरोबर आहे ना. कंडिशन काय सांगते, टेम्प तुमचा नल नसला पाहिजे. वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. सी आउट, टेम्प डेटा, टेम्पचा डेटा प्रिंट होईल. आता मला सांगा, या आता टेम्प अख्ख्या नोडला पॉइंट करतोय ना, या नोडचा डेटा पार्ट काय आहे, 10. म्हणजेच काय प्रिंट होईल, सी आउट. आपण काय प्रिंट करतोय, त्या नोडचा डेटा पार्ट, म्हणजे काय प्रिंट होईल, 10 प्रिंट झालं. ओके, आणि पुढे काय करतोय, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प गेला तुमचा पुढच्या नोडला. आता परत चेक करा कंडिशन, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. परत टेम्पचा डेटा प्रिंट करणार, सी आउट टेम्प डेटा आणि टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. परत टेम्प आपण पुढे शिफ्ट केला, परत टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, नल नाहीये. टेम्पचा डेटा प्रिंट करणार आपण 30, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. आता मात्र मला सांगा 30चा नेक्स्ट काय आहे, ऑब्विसली नल आहे ना. ओके, आणि आता टेम्प पॉइंट करेल नलला. चेक करा, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बट आपला टेम्प पॉइंट करतोय नलला. म्हणजेच काय, आता ही कंडिशन फॉल्स झाली. व्हाईलच्या बाहेर, इल्सच्या बाहेर, फंक्शनच्या बाहेर आपलं आउटपुट काय आलं, 10, 20, 30. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. बिकॉज लिसन, आतापर्यंत आपण 3 फंक्शन बघितलेत. कुठले कुठले फंक्शन बघितलेत, क्रिएट, हेड नोड, इन्सर्ट ऍट दी एंड आणि डिस्प्ले. आता पुढे आपण काय बघणार आहे, पुढचं फंक्शन इन्सर्ट ऍट दी मिडल. पुढचं फंक्शन काय बघणार आहे, इन्सर्ट ऍट दी फ्रंट.
परत डिलीट ॲट दी फ्रंट, डिलीट ॲट दी मिडल, डिलीट ॲट दी एंड आणि रिव्हर्स, या 9 ते 10 फंक्शन आपण बघणार आहेत. तर आउट ऑफ दिस 9 to 10 थिअरी मध्ये तुम्हाला काय विचारतात, तर आउट ऑफ दिस 9 फंक्शन, आता जसं की आपण आता कुठलं बघितलं, इन्सर्ट ॲट दी एंड, राईट अल्गोरिदम टू इन्सर्ट अ नोट ॲट दी एंड इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट. त्या केसमध्ये तुम्हाला काय लिहायचंय, फक्त हे फंक्शन लिहायचंय, ॲज इट इज फंक्शन लिहायचं. ओके, किंवा विचारतील राईट अल्गोरिदम टू डिस्प्ले सिंगली लिंक लिस्ट, फक्त हे ॲज इट इज तुम्ही काय करायचंय, फंक्शन लिहायचंय. ओके, अँड हाऊ मेनी ऑपरेशन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म, create head node, insert at the front, at the middle, at the end, delete at the front, at the middle, at the end, and reverse. मग एकदा का हे 9 ऑपरेशन्स तुम्हाला समजले, आता याच्या पुढचा प्रोग्राम कुठला असणार आहे, डबली लिंक लिस्ट, ॲज इट इज प्रोग्राम 99.99% ॲज इट इज प्रोग्राम, फक्त एक चेंज करायचा आहे. सर्क्युलर लिंक लिस्टचा प्रोग्राम ॲज इट इज आहे अशी फंक्शन राहतील, फक्त एक चेंज करायचा आहे. तो चेंज काय करायचा तुम्ही त्यावेळेस तुम्हाला सांगेल. इज इट फाईन, कॅन आय गो टू नेक्स्ट फंक्शन, इन्सर्ट ॲट दी मिडल, इज इट फाईन, जाऊ का पुढचं फंक्शन इन्सर्ट ॲट दी मिडलला, ओके फाईन. आता प्रोग्राम मध्ये मी चेंज करतोय बघा, प्रोग्राम मध्ये काय चेंज करतोय, तिसरा मेनू आपण ऍड करू. ओके, आपण तिसरा मेनू ऍड केला, कुठला मेनू ऍड करू, आता पुढचे फटाफट फंक्शन घेऊ आपण. सपोज माय फोर्थ मेनू इज, ओके, insert at the middle. Okay, insert at the middle suppose is my next function. Okay, case 4, आता केस 4 कशी असेल माझी, केस 4 आय गिव्ह कॉल टू द ob डॉट insert at the middle. Okay, and then this one is nothing but this one be the break statement. Okay, आता function first I declare the function inside class. Okay, which one is void insert at the what middle function. Okay, and here I am going to write the definition. Okay, आता याची definition जी आहे ती इथे लिहिणार. Return type is what, void, class name is what, my class I think, yes, scope resolution, and which is the function insert at the middle. Okay, this is the function definition. आता लॉजिक तुम्ही मला सांगा. आता फर्स्ट आय डिस्कस लॉजिक काय असेल ते आपण डिस्कस करू. एकदा का लॉजिक समजलं, फट 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 2 मिनिटात प्रोग्राम मी तुम्हाला लिहून दाखवणार. ओके, सी फॉर एक्झाम्पल आपली लिंक लिस्ट अशी आहे. ओके, सपोज अशी ही लिंक लिस्ट आहे आपली, इथं आहे 10. ओके, 10च्या नेक्स्टला आहे सपोज 10, नेक्स्ट ऑफ 10 इज 20. ओके, सपोज 20चा नेक्स्ट आहे 30. ओके, अँड सो ऑन. सपोज एवढी आपली लिंक लिस्ट आहे. ओके, अँड 30चा नेक्स्ट आहे सपोज नल. ओके, सपोज दिस इज द लिंक लिस्ट विच वी हॅव क्रिएटेड अप टिल. आतापर्यंत आपण एवढं केलंय. आता पुढं आता काय का दिस, आता फोर्थ ऑप्शन मला काय, इन्सर्ट ॲट दी मिडल. मला काय करायचंय, सपोज एक नोड आहे 40, त्याचा डेटा आहे सपोज 40, आणि हा मला इन्सर्ट करायचा आहे कुठं, 20च्या आणि 30च्या इन बिटवीन. म्हणजेच काय, आता तुम्ही मला सांगा, सपोज आय इन्सर्ट दिस 40 इन बिटवीन 20 अँड 30. मग त्या केसमध्ये 20चा नेक्स्ट कोण येणार, तुम्ही मला सांगा. 20चा नेक्स्ट कोण येणार, जर 20 आणि 30च्या मध्ये जर आपण 40ला इन्सर्ट केलं, 20चा नेक्स्ट कोण असणार, 40, आणि 40चा नेक्स्ट कोण असणार, 40चा नेक्स्ट कोण असणार, 40चा नेक्स्ट कोण असणार, अरे 40चा नेक्स्ट कोण असणार, 30. ओके, म्हणजेच काय, आता लॉजिक बघा, आपण काय करू, तर ऑब्विसली आपल्याला माहित आहे हा आपला हेड नोड आहे, हा आपला हेड नोड आहे. आपण काय करू, सुरुवातीला आपण टेम्प इथं घेतला, आणि सुरुवातीला आपण काय करणार, तर ऑब्विसली आपल्याला हा एक नवीन नोड तर तयार करावा लागेल. मग आपण नोड डिक्लेअर करू. हा जो आहे ना, नोड स्टार एनी. ओके,
डिक्लेअर केला. एक नवीन नोड तयार करू. कसं तयार करायचा? एनी इक्वल टू न्यू नोड. एक नवीन नोड तयार केला. ओके, युजरला आपण विचारलं काय, सी आउट की बाबा व्हॉट एंटर डेटा फॉर न्यू नोड. त्या नवीन नोडचा डेटा काय युजरला आपण विचारणार. ओके, युजर काय असेल तो डेटा एंटर करेल. तो डेटा आपण त्या नवीन नोडच्या डेटा पार्ट मध्ये कसा स्कॅन करायचा तुम्हाला आता चांगलं माहित आहे. सी इन तो आपण स्टोअर केला एनीच्या डेटा पार्टला. ओके, आता त्यानंतर आता पुढे मी काय करतो, ऍज युजल टेम्प असाइन करतो हेड नोडला. हा टेम्प आपल्याला वरती डिक्लेअर करावा लागेल. कसा डिक्लेअर करायचा? नोड स्टार टेम्प. ओके, टेम्प इक्वल टू हेड. आता आपण काय करू, त्या टेम्पला ना मूव करत करत जस्ट आय ओपन न्यू गुगल कॅनव्हास. Okay, suppose our list is like this: 10, 20, just I create this linked list, 30, 40 and 50. 10, 20, 30, 40 and it is suppose 50. Okay, याचा नेक्स्ट हा, याचा नेक्स्ट हा, 30चा नेक्स्ट 40, 40चा नेक्स्ट 50 आणि 50चा नेक्स्ट आहे सपोज नल. ओके, इनिशियली आपला हेड नोड असेल इथं आणि सपोज हा एक नवीन नोड मी तयार केला आहे. कुठला तर एक नवीन नोड सपोज मी तयार केला आहे 70 वाला. ओके, सपोज आय हॅव क्रिएटेड दिस न्यू नोड 17. तो मला कुठे इन्सर्ट करायचा आहे? 30च्या नंतर, इन बिटवीन 30 अँड 40. म्हणजे व्हेन आय इन्सर्ट दिस 70 इन बिटवीन 30 अँड 40, 30चा नेक्स्ट असेल 70, 70चा नेक्स्ट असेल 40. आतापर्यंत आपण काय केलंय, लॉजिक मध्ये एक नवीन नोड तयार केला, त्याचा डेटा युजर करून एंटर केला 70, तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला. ओके, आणि टेम्प इक्वल टू हेड, हेड नोड असाइन केला टेम्पला, टेम्पाला इथं. आता आपण काय करूयात, तर मला युजरला आपण हे पण विचारलं पाहिजे ना, कुठल्या डेटा नंतर तो आपल्याला पाहिजे. मला 30 नंतर पाहिजे. मग मी तर युजरला विचारणार. ओके, युजरला विचारू आपण सी आउट. ओके, आफ्टर विच नोड, आफ्टर विच नोड यू वॉन्ट इट. कुठल्या नोड नंतर तुम्हाला तो पाहिजे, युजरला हा मेसेज आपण विचारला. ओके, सपोज युजरला पाहिजे 30 नंतर, युजर एंटर करेल 30, 40 ला नंतर पाहिजे, युजर एंटर करेल 40 आणि ती व्हॅल्यू आपण एक्स मध्ये स्टोअर करूया. एक्स आपल्याला इथं आता इंटिजर एक्स डिक्लेअर करावं लागेल. बरोबर आहे ना. इथे आपण काय केलं, आतापर्यंत एक नवीन नोड आतापर्यंत आपण काय केलं, नवीन नोड एंटर केला. तो आतापर्यंत आपण काय केलं, एक नवीन नोड तयार केला. ठीक आहे, त्याचा डेटा एंटर केला, काय असेल तो तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला. युजरला हे पण विचारलं आपण, बाबा कुठल्या नोड नंतर तुला पाहिजे. आता सपोज मला पाहिजे 30 नंतर, युजर एंटर करेल 30, किंवा 40 नंतर पाहिजे असेल, युजर एंटर करेल 40. मग ती व्हॅल्यू एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करा. सपोज तो व्हेरिएबल असेल एक्स, एक्स इथं तुम्ही डिक्लेअर केला. ओके, आता पुढे आपण काय लॉजिक यूज करूयात, तर ऑब्विसली इथं कट करू आणि इथं पेस्ट करू. ओके, इथं आपण सेमीकोलन आणि आता पुढे आपण काय करणार, तर टेम्प मूव्ह करणार. कुठपर्यंत मूव्ह करणार, जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा येत नाही तोपर्यंत. म्हणजेच काय, तर आता इथं मी चेक करणार, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे का, नाही. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प तुमचा इथे येईल. ओके, परत चेक करा, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे का, नाही. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. इथं मात्र जेव्हा तुमचा टेम्प येईल, ऍट दॅट टाइम आपण चेक करणार, टेम्पचा डेटा हा एक्स एवढा आहे का, ऑब्विसली आहे. मग त्या केसमध्ये इथं ज्यावेळेस तुमचा टेम्प येईल त्यावेळेस आपण काय करू,
टेमचा जो नेक्स्ट आहे तो एनीचा नेक्स्ट करू आणि टेमच्या नेक्स्टला हा एन अटॅच करू. मी परत एकदा सांगतो बघा, मी टेम्प कुठपर्यंत मूव्ह करणार. आता इनिशियली टेम्प आपला इथं आहे, मग टेम्प मी कुठपर्यंत करणार, जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा येत नाही तोपर्यंत. म्हणजे आता सुरुवातीला टेम्प आला इथं, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे का, नाही, नसेल तर टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. ओके, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे का, नाही, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे का, येस आहे. मग ज्या म्हणजेच काय, आपल्याला ज्याच्यानंतर इन्सर्ट करायचं आहे तिथपर्यंत आपण टेम्प मूव्ह करणार. मग एकदा काही तर आपला टेम्प आला की आपण काय करणार, टेम्पचा जो नेक्स्ट आहे तो या एनीच्या नेक्स्टला देणार. आणि बरोबर आहे, टेम्पचा नेक्स्ट कोण आहे 40, तो या एनीच्या नेक्स्टला देणार आणि या टेम्पच्या नेक्स्टला आपण 70 अटॅच करणार. मग तेच करतोय मी. लॉजिक समजलं? हॅलो, लॉजिक समजलं? लॉजिक समजलं? एकदा का लॉजिक समजलं ना, डायरेक्टली आता सगळं तुम्हाला समजलंय. टेम्प कसा मूव्ह करायचा, कंडिशन कशी लिहायची. लॉजिक समजलं का मला सांगा, का परत एकदा सांगू? लॉजिक समजलं का? ओनली आय एम गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रथमेश अँड अभिषेक. व्हॉट अबाउट अदर? ओके, या नेहा, जॅकिया, both are also giving me response. Are you getting me or not? समजतंय ना सर्व तुम्हाला? ठीक आहे, ओके, फाईन. मग तेच लॉजिक मी जे तुम्हाला सांगितले ना तेच करतोय बघा. टेम्प इक्वल टू हेड. मग आता आपण काय करणार, चेक करणार. व्हाईल कंडिशन काय लिहिणार आपण, व्हाईल व्हाईल टेम्पचा डेटा हा जर एक्स एवढा नसेल तर काय कर, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. ओके, आणि बरोबर आहे ना. आता आपण काय केलं, एक नवीन नोड तयार केला, ठीक आहे, त्याचा डेटा एंटर केला 70, तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला. युजरला विचारलं कुठल्या नोड नंतर तुला पाहिजे, मला 30 नंतर पाहिजे. युजर एंटर करेल 30, ती व्हॅल्यू 30 ची एक्स मध्ये करा. आणि एक्स ला नोड स्टार करू नका, कारण एक्स मध्ये आपण काय घेतोय की बाबा जस्ट व्हॅल्यू, कुठल्या व्हॅल्यू नंतर तुला पाहिजे, मला 30 नंतर पाहिजे. मग ती व्हॅल्यू एक्स मध्ये आपण स्कॅन करणार आणि एक्स ऍज अ इंटिजर डिक्लेअर करणार. ओके, आता टेम्प इक्वल टू हेड, जिथं हेड नोड आहे तिथं टेम्पला असाइन केला, जिथं हेड नोड आहे तिथं टेम्पला, म्हणजे टेम्पला इथं. आता आपली कंडिशन काय सांगते बघा, जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा नाहीये तोपर्यंत टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. बरोबर आहे ना. आता इनिशियली टेम्प असाइन करतो हेडला, टेम्प असाइन करतो हेडला. चेक करा, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा नाहीये, यस, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा नाहीये, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प आला इथं. ओके, परत चेक करा, टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, यस, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा नाहीये, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प आला इथं. ज्यावेळेस तुमचा टेम्प इथं येईल त्यावेळेस काय होईल, टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, बट आपला टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे. मग त्या केस मध्ये ही कंडिशन फॉल्स होणार. एकदा का ही कंडिशन फॉल्स झाली, व्हाईल लूपच्या बाहेर आलो आणि व्हाईल लूपच्या बाहेर मी काय करणार, माझं लॉजिक लिहिणार. काय, टेम्पचा जो नेक्स्ट आहे, एनीचा नेक्स्ट कोण करणार, एनीचा नेक्स्ट कोण करणार, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट. टेम्पचा जो नेक्स्ट आहे करंट तो एनीचा नेक्स्ट होणार. ओके, आणि टेम्पच्या नेक्स्टला एनी येणार. ओके, हिअर टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू एनी झालं. म्हणजे बघ, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू हेड. ओके, आपण चेक केलं, वाईल टेम्प ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, यस, टेम्प ऑफ डेटा किती आहे 10, एक्स किती आहे 30. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प आला इथं. टेम्पचा डेटा किती आहे 20, एक्स किती आहे 30, यस, टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. नाउ व्हेन टेम्प इज रिचिंग ऍट दिस नोड, वाईल टेम्प ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, बट टेम्प ऑफ डेटा हा एक्स एवढा आहे ना. मग त्या केस मध्ये आपण लूप काय सांगतोय, जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा नाही तोपर्यंत टेम्प पुढे शिफ्ट करा. आता तुम्ही मला सांगा, टेम्पचा डेटा हा एक्स एवढा आहे ना, टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आहे, म्हणजेच काय, ही कंडिशन फॉल्स होणार. ही कंडिशन फॉल्स झाली की व्हाईल लूप मधून बाहेर येणार. आणि खाली काय लिहितोय मी, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट. टेम्पचा नेक्स्ट कोण आहे मला सांगा, टेम्पचा नेक्स्ट कोण आहे, टेम्पचा नेक्स्ट कोण आहे 40, तो कोणाला असाइन केलाय मी, एनीच्या नेक्स्टला. म्हणजेच काय, एनीचा नेक्स्ट आला 40 आणि त्याच्या खाली काय लिहिलंय मी बघा, त्याच्या खाली काय लिहिलंय, टेम्पचा नेक्स्ट इक्वल टू एनी. टेम्पचा नेक्स्ट काय केला, एनी आला. म्हणजेच काय, 10चा नेक्स्ट 20, 20चा नेक्स्ट 30, 30चा नेक्स्ट 70, 70चा नेक्स्ट 40, 40चा 50 आणि नल. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट?
इज इट फाईन? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? समजलं का लॉजिक? समजलं का? वन्स अगेन अजून एक आपण एक्झाम्पल घेऊ, अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज मला इथं आता आपली मला काय करायचं आहे, 40 आणि 50च्या मध्ये मला 90 इन्सर्ट करायचा आहे. 40 आणि 50च्या मध्ये मला हा 90 इन्सर्ट करायचा आहे. ओके, इनिशियली आपली लिस्ट कशी आहे बघा, 10 चा नेक्स्ट 20 चा नेक्स्ट 30 चा नेक्स्ट 70 चा नेक्स्ट 40 चा नेक्स्ट 50 आणि नल. ओके, आपण काय करणार, ऍज युजल एक एनी नावाचा नवीन नोड तयार केला. ओके, त्याचा डेटा एंटर केला. ओके, युजरला विचारलं परत, बरोबर आहे ना. इथं काय केलं, जस्ट आय क्रिएट न्यू नोड, आय आस्क युजर टू एंटर डेटा फॉर न्यू नोड. सपोज माय डेटा इज 90, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला. युजरला विचारलं आफ्टर विच नोड यू वॉन्ट इट. सपोज आय वुड लाईक टू इन्सर्ट इट आफ्टर 40. युजरला विचारलं कशानंतर पाहिजे, 40 नंतर. एक्स मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर केली, एक्स मध्ये व्हॅल्यू आली आता 40. ओके, आता लॉजिक काय यूज केलंय मी, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प असाइन केला हेडला, आणि जोपर्यंत आपण टेम्प कुठपर्यंत मूव्ह केलाय त्या एक्स व्हॅल्यू पर्यंत मूव्ह केलाय. मग ते कसं केलंय बघा, चेक करा. टेम्प इक्वल टू हेड, ओके, हेड नोड असाइन केला टेम्पला, म्हणजे टेम्पाला हेड नोडला. आता जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा होत नाही तोपर्यंत टेम्प इक्वल टू टेम्प नाही. आता इनिशियली टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, चेक करा. यस, टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इथं आला. टेम्पचा डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, यस, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इथं आला. परत टेम्पचा डेटा काय आहे 30, इट इज नॉट इक्वल टू एक्स, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इथं आला. परत टेम्पचा डेटा किती आहे 70, इट इज नॉट इक्वल टू एक्स, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प पुढे आला. आता ज्यावेळेस तुमचा टेम्प इथे येईल, ज्यावेळेस तुमचा टेम्प इथे येईल, while temp of data is not equal to x, but आपला टेम्पचा जो डेटा आहे किती आहे 40, एक्स किती आहे 40, म्हणजे आपण ज्याच्या नंतर पाहिजे त्या नोड पर्यंत आलो. ओके, मग ज्यावेळेस आपण इथं आलो त्यावेळेस कंडिशन तुम्ही मला सांगा, कंडिशन ट्रू झाली का फॉल्स झाली? while temp of data is not equal to x but our temp data it is equal to now x. ओके, मला सांगा कंडिशन ट्रू झाली का फॉल्स झाली? कंडिशन ट्रू झाली का फॉल्स झाली? ऑब्विसली फॉल्स. मग एकदा का कंडिशन फॉल्स झाली, एकदा का कंडिशन फॉल्स झाली, आपण या वाईल लूपच्या बाहेर येणार. आपण काय करतोय, एनीच्या नेक्स्ट इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट, म्हणजेच काय, टेम्पचा नेक्स्ट, करंट टेम्पचा नेक्स्ट जो आहे तो असाइन केला एनीच्या नेक्स्टला. म्हणजेच काय, करंट टेम्पचा नेक्स्ट काय आहे 50, तो असाइन केला एनीच्या नेक्स्टला. म्हणजे 90चा नेक्स्ट काय झाला तुमचा 50, आणि त्याच्या खाली काय करतोय मी, त्याच्या खाली काय लिहिलंय, टेम्पचा नेक्स्ट इक्वल टू एनी. म्हणजेच काय, टेम्पच्या नेक्स्टला एनी असाइन केला. ओके, म्हणजेच काय झालं, 10चा नेक्स्ट 20, 20चा नेक्स्ट 30, 30चा नेक्स्ट 70, 70चा नेक्स्ट 40, 40चा नेक्स्ट 90, 90चा नेक्स्ट 50 आणि नल. आय होप की नाव याच्यापेक्षा तुम्हाला बेटर वे मध्ये कोणच एक्सप्लेन करणार नाही. इज इट फाईन? काहीच नाही. लॉजिक मध्ये आपण काय केले, टेम्प इक्वल टू हेड, इनिशियली टेम्प असाइन केला हेड नोडला, आणि टेम्प कुठपर्यंत मूव्ह केलाय, जोपर्यंत टेम्पचा डेटा एक्स एवढा येत नाही तिथपर्यंत. मग एकदा का टेम्पचा डेटा एक्स एवढा आला की आपण वाईल लूपच्या बाहेर येणार, आणि आपण काय करतोय, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट. याने काय होते, टेम्पचा नेक्स्ट जो आहे तो असाइन होतो एनीच्या नेक्स्टला, आणि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू एनी, त्या टेम्पच्या नेक्स्टला एनी असाइन होतोय. अँड दिस इज द लॉजिक, आणि हे आपण आता एक्झिक्यूट करून बघूयात. Okay, control yes, and just I execute this. Okay, see how I am going to execute this. G++, okay, SLL dot CPP. Okay, I don't have, I think, yeah, yes, there is no any problem. ./a dot out. Okay, आता व्यवस्थित लक्ष द्या. आपण क्रिएट हेड नोड क्रिएट करू. सपोज हेड नोड एंटर केला 10. ओके, आता इन्सर्ट ऍट दी एंड, आपण सपोज 20 इन्सर्ट केलं एंडला, परत इन्सर्ट ऍट दी एंड 30 करू. ओके, आता जर डिस्प्ले केलं तर आपल्याला काय आलं आउटपुट बघा, 10, 20, 30. बरोबर आहे ना, हे आपलं आउटपुट 10, 20, 30. आता त्यानंतर आपण पुढे काय करू, 20च्या नंतर एंटर करू 50. मग मी काय केलं, एंटर युअर चॉईस. सपोज माझी चॉईस मी एंटर केली 4. ओके, एंटर डेटा फॉर न्यू नोड. सपोज मला 70 माझ्या नवीन नोडचा डेटा आहे. आफ्टर विच नोड यू वॉन्ट टू इट, मला 20 नंतर पाहिजे, मी एंटर केलं 20. ओके, आणि ठीक आहे. आता जर डिस्प्ले करून बघितलं, सी 10,
20, 70 आणि 30. सी दिस इज 10, 20, 70 and 30. Is it fine? समजलं? Is it fine? Is it fine? Hello, is it fine? What about others? Abha Singh, Kimia Kate, is it fine? ओके. मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर असं विचारला क्वेश्चन, राईट अल्गोरिदम टू इन्सर्ट अ नोड इन दी मिडल इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायचंय? त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल? तर जस्ट यू हॅव टू राईट दी algorithm. Okay, just I close it and I open this program. ओके. मग तुम्हाला जर क्वेश्चन आला, राईट अल्गोरिदम टू इन्सर्ट अ नोट ऍट द मिडल इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, फक्त हे फंक्शन लिहायचं. प्लीज डोंट ट्राय टू मग अप. बिलकुल ते पाठ करायचा प्रयत्न करू नका. जस्ट आपल्याला काय करायचंय, टेम्प फक्त मूव्ह करता आला पाहिजे आणि लिंकिंग करता आलं पाहिजे. आता नेक्स्ट आपण काय करू? इन्सर्ट ऍट डिफरंट करू. ओके, आपण आतापर्यंत कुठं कुठे इन्सर्ट केलं? एंडला इन्सर्ट केला, मिडलला इन्सर्ट केला. यू कॅन इन्सर्ट ऍट डिफरंट. ओके, प्रोग्राम रन करा. सी आउट. ओके, युअर नेक्स्ट फंक्शन, सपोज युअर फिफ्थ फंक्शन इज व्हॉट? इन्सर्ट ऍट दी फ्रंट. फ्रंटला इन्सर्ट करायचं आहे. ओके, just I write NDL. Okay. See, your fifth function. Okay, this one your fifth function. Case 5. What? OB dot insert at the front. Okay, and break. आता this is the most simplest algorithm. ओके, फ्रंटला कसा इन्सर्ट करायचा? तर आता इथं फंक्शन जस्ट आय डिक्लेअर दिस फंक्शन. व्हॉट? जस्ट आय डिक्लेअर दिस फंक्शन void insert at the front. ओके, नाउ आय विल डिफाईन दी फंक्शन. फंक्शन डिफाईन करा. इन्सर्ट ऍट दी फ्रंट मध्ये आपण काय करणार आहे? तर बघा, just here I write return type is what? Void. Class name is what? My class. Okay, and then function name is insert at the front. Okay, insert at the front मध्ये आता इथं काय करणार? ऑब्विसली एक नवीन नोड तर तयार करावं लागेल मला. मी काय करणार? नोड स्टार एनी. ओके, नवीन नोड कसा तयार करणार? ऍज युजल एनी इक्वल टू न्यू नोड. याने काय होईल? एक नवीन नोड साठी मेमरी अलोकेट होईल. युजरला विचारा व्हॉट? सी आउट व्हॉट एंटर डेटा फॉर न्यू नोड. न्यू नोड साठी डेटा काय आहे? युजरला मी विचारणार. ओके, देन जस्ट आय तो डेटा मी कुठे स्कॅन करणार? सी इन तो डेटा स्कॅन करणार एनीच्या डेटा पार्टला. ओके, आता सी व्हॉट हॅपन्स. सपोज यू हॅव जस्ट आय ओपन न्यू विंडो. Okay, suppose this is the linked list which you have created up till now. This is the 10. Okay, next of 10 is what? 20. Okay, and you have inserted at the end of 20 as 30. Okay, suppose this is the linked list. Okay, which one is the head node? This is the head node. Okay, if you display, you get output as 10, 20 and 30. Okay, now I would like to insert a node at the front. Suppose हा 50 मला फ्रंटला पाहिजे. तुम्ही मला सांगा, जर 50 मी फ्रंटला इन्सर्ट केला ऑब्विसली, तर 50 फ्रंटला इन्सर्ट केल्यानंतर डिस्प्ले जर मी कॉल केलं तर आउटपुट माझं काय आलं पाहिजे? Have you got my question? I would like to insert this new node which is having data as 15. Suppose I insert it at the front. Okay, at the front ला म्हणजे कुठं? ऑब्विसली तो इथंच येणार ना.
ओके 50. मग 50चा नेक्स्ट कोण असेल तुम्ही मला सांगा. 50चा नेक्स्ट कोण असेल? ऑब्विसली 50चा नेक्स्ट, 50 जर फ्रंटला इन्सर्ट केला तर 50चा नेक्स्ट कोण असेल? ऑब्विसली 10. 50चा नेक्स्ट कोण असणार? हा 10 असणार. ओके. आणि त्या केसमध्ये हेड आपण कुणाला तयार करणार? हेड कोण असेल? त्या केसमध्ये हेड पण अपडेट होणार ना. बरोबर आहे ना. आता इनिशियली कसं आहे, दिस इज आवर लिस्ट, ही आपली इनिशियल लिस्ट आहे 10, 20, 30. ओके, डिस्प्ले केलं 10, 20, 30. नाव आय वुड लाईक टू क्रिएट न्यू नोड विच इज हॅव्हिंग डेटा ॲज 50 and आय वुड लाईक टू इन्सर्ट इट ॲट डिफरंट. ऑब्विसली मग तो फ्रंटला इन्सर्ट केल्यानंतर त्याचा नेक्स्ट कोण आला? 10. आणि याला आपल्याला हेड करावं लागेल ना. या 50ला आपल्याला ऑब्विसली, या 50ला आता आपल्याला हेड नोड करावं लागेल ना. मग तेच करणार आहे मी. तेच लॉजिक मध्ये कसं केलंय बघा. ओके, काय केलं, एक नवीन नोड तयार केला. ठीक आहे, त्याचा डेटा किती तो एंटर केला, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला. आणि आता आपण काय करू, तर त्या यनीचा जो नेक्स्ट आहे तो कोणाला करणार? हेडला करणार. ओके, म्हणजेच काय बघा, आतापर्यंत आपण काय केलंय, इथपर्यंत केलंय 10, 20, 30. नवीन नोड तयार केलाय 50 नावाचा. ओके, त्याचा डेटा एंटर केला, डेटा एंटर केला, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला. आणि आता इथपर्यंत झालं. ओके, आता पुढे मी काय करतो, यनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड. म्हणजेच काय, यनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड म्हणजेच याचा नेक्स्ट कोणाला केला? हेडला केला, करंट हेडला केला. आणि त्याच्या खाली फक्त मी एक स्टेटमेंट लिहिणार आहे. आता खाली काय लिहिणार, हेड इक्वल टू एनी. हा जो नवीन नोड आहे तो असाइन केला हेडला. हा जो नवीन नोड आहे तो असाइन केला हेडला. हा जो नवीन नोड आहे तो असाइन केला हेडला. म्हणजेच हा झाला आपला आता हेड नोड. मग जेव्हा तुम्ही डिस्प्ले कॉल कराल, डिस्प्ले मध्ये आपण काय केलंय बघा, डिस्प्ले मध्ये आपण काय केलंय, तर इज इट इक्वल टू इज हेड, इज इट हेड आपला नल आहे का? नाहीये, सोडून द्या. टेम्प इक्वल टू हेड. आता टेम्प असाइन होईल हेड नोडला, म्हणजे टेम्प असाइन होईल कुठं? इथं. आणि पुढे काय होईल, जोपर्यंत टेम्प नल येत नाही तोपर्यंत टेम्पचा डेटा प्रिंट होईल टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प इथं जाईल, पुढे नॉट इक्वल टू नल डेटा प्रिंट होईल इन दिस वे. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? काय केलंय समजतंय का? काहीच केलं नाही. एक नवीन नोड तयार केला, त्याचा डेटा एंटर केला, तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला. आणि आपण काय केलं, यनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड. यनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड म्हणजेच काय, तो इथं जाईल. आणि आपण परत खाली एक स्टेटमेंट काय लिहिलंय, एनी हेड इक्वल टू एनी, जेणेकरून हा जो एनी आहे तो हेडला असाइन होईल, म्हणजे हा आपला हेड नोड होईल. वन्स अगेन आय रिपीट, जस्ट आय, हे जे आहे ना ते मी इरेज, जस्ट आय इरेज इट. ओके, सी दिस इज सपोज माय लिंक लिस्ट. ही माझी लिस्ट आहे. काय केलंय मी, इथं आहे 10. ओके, इथं आहे 20. इथं आहे 30. ओके, 30चा नेक्स्ट आहे आपला नल. ओके, हा आहे आपला हेड नोड. आता मला इन्सर्ट ॲट दी फ्रंटला मी काय केलंय, एक लॉजिक मध्ये एक नवीन नोड तयार केला, त्याचा डेटा एंटर केला, डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला 50. ओके, इथपर्यंत प्रोग्राम समजला असेल इथपर्यंत. आणि पुढे काय केलं, नवीन नोड तयार केला, त्याचा डेटा एंटर केला 50, डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला. आपण काय, आपल्याला तो फ्रंटला पाहिजे ना, म्हणून काय केलं, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड. ओके, व्हॉट हॅपन्स, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड म्हणजे हेड असाइन केला एनीच्या नेक्स्टला, म्हणजे एनीचा नेक्स्ट झाला हेड. आणि लास्ट मधला काय लिहितोय आपण, त्याच्या खाली काय लिहितोय, हेड इक्वल टू एनी. एनी असाइन केला हेड नोडला, एनी असाइन केला हेड नोडला, म्हणजे हा झाला आपला आता हेड नोड सी. आणि डिस्प्ले मध्ये आपण काय करतोय, हेड नोड नल आहे का नाही, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प असाइन होईल या हेड नोडला. जोपर्यंत टेम्प नल नाही तोपर्यंत टेम्पचा डेटा प्रिंट केला, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प नल आहे का नाही, टेम्पचा डेटा प्रिंट केला, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्पचा डेटा प्रिंट केला, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प नल आहे का नाही, आता टेम्पचा डेटा प्रिंट होईल 30, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. ज्यावेळेस टेम्प इथे येईल, while temp is not equal to null but temp equal to null C. And if you execute this program, okay, just I clear this window. ओके, प्रोग्राम आपण रन करूयात.
ओके, G++ आणि प्रोग्राम रन करण्यासाठी. ओके, क्रिएट हेड नोड आपण इन्सर्ट केला 10. ओके, इन्सर्ट ॲट दी एंडला सपोज एंटर केला 20, इन्सर्ट ॲट दी एंडला इन्सर्ट केला 30, डिस्प्ले करा, यू विल गेट 10, 20, 30. आणि परत आता इन्सर्ट ॲट दी, हा प्रोग्राम सेव्ह केला नव्हता का मी, शिट, जस्ट आय कोड सेव्ह केला नव्हता मी, जस्ट विदिन अ S5 what ob dot insert at the front. Okay, and then I just break, I just control C and I just control V. Okay, and insert at the front. Okay, so this is the return type. Void class name is my class scope resolution and insert at the front. Okay, and in this what I have done, इथं काय केलंय मी, तर बघा, any इक्वल टू न्यू नोड, एक नवीन नोड तयार केला. ओके, you have to declare this any of type node star any. Okay, then मी युजरला विचारलं what सी आउट. ओके, एंटर डेटा फॉर न्यू नोडचा डेटा काय, आय जस्ट आस्क युजर एंटर डेटा फॉर न्यू नोड. ओके, तो डेटा इथं स्कॅन करा एनीच्या डेटा पार्टला. ओके, आणि त्यानंतर आपण काय करतोय, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड, म्हणजे तो हेडच्या अगोदर आला आणि आपण काय केलं, हेड इक्वल टू एनी. ओके, दिस इज द लॉजिक, जस्ट आय सेव्ह द प्रोग्राम. ओके, आणि हे मेनू आहे ना, डायरेक्टली मी काय करतो, एंड एल लिहितो, म्हणजे जेणेकरून सी आउट. ओके, नाव सी, कंट्रोल एस फर्स्ट. I just save the program. Okay, and I just close it. Okay, and I just compile the program G++. Okay, dot slash a dot out. See, create head node data for insert at the end 20, insert at the end 30, then display you get 20, 30. Okay, and my fifth choice is, suppose enter data for new node, it is 50. Okay, and suppose I display, see, 50, 10, 20, 30. I have inserted it at different. Is it fine? Is it fine? Hello, is it fine? Okay, just I close it. Okay, and just again I open my this program window. Okay, again just काय केलं, इन्सर्ट ॲट डिफरंटला एक नवीन नोड तयार केला, त्याचा डेटा इन्सर्ट केला, तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला, आणि आपण काय करतो, एनीचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड, कारण आपल्याला तो फ्रंटला पाहिजे ना, म्हणून आपण काय केला, करंट जो हेड आहे तो एनीच्या नेक्स्टला दिला, आणि हेड इक्वल टू एनी, याने काय होईल, तर आता जो नवीन नोड तयार केलाय तो ॲज अ हेड म्हणून हेडला असाइन होईल, म्हणजे हेड काय झाला, आपला नवीन नोड झाला. ओके, इथं मेनू ऍड करायचा राहिला आपला, मेनू जो आहे इन्सर्ट ॲट दी फ्रंट. ओके, इन्सर्ट ॲट दी मिडल आणि control C, and here control V. Okay, this is our fifth menu. Which one? This is our fifth menu, and insert at the, what, insert at the front.
कंट्रोल यस. ओके, प्रोग्राम सेव्ह करा, प्रोग्राम क्लोज करा आणि स्क्रीन मी क्लिअर करतो आणि वन्स अगेन आय एक्झिक्यूट. ओके, प्रोग्राम सेव्ह करा, प्रोग्राम रन करा. ओके, एंटर. हेड नोड क्रिएट केला, हेडचा डेटा 10, इन्सर्ट ॲट दी एंडला 20, इन्सर्ट ॲट दी एंडला 30, डिस्प्ले करा 10, 20, 30. परत इन्सर्ट ॲट डिफरंटला मला पाहिजे 50. ओके, आणि जर आता डिस्प्ले केलं सी. आता परत मी इन्सर्ट ॲट डिफरंटला केला तर मला सांगा 70 जर केला तर 70चा नेक्स्ट कोण येईल? 50 येईल. जर डिस्प्ले केलं सी. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? परत आता मी इन्सर्ट ॲट दी मिडल केलं 4th. ओके, कोणानंतर पाहिजे? सपोज मला 20 नंतर पाहिजे 90. 90 आहे. ओके, कोणानंतर पाहिजे? 20 नंतर पाहिजे. डायरेक्ट डिस्प्ले करा सी. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? Are you getting me or not? In this way, up till now, we have seen insert at the front, insert at the middle, insert at the end. Okay, now after this you will have a break of 5 minutes. Okay, याच्यानंतर 5 मिनिटाचा मी तुम्हाला ब्रेक देणार आहे आणि त्यानंतर पुढचे 3 फंक्शन डिलीट ॲट दी फ्रंट, ॲट दी मिडल, ॲट दी एंड. ओके, राईट नाव करंट टाइम इज 11:25. ओके, तर आता बरोबर 10 मिनिटाचा तुम्हाला ब्रेक असेल आणि बरोबर आपण 11:40 स्टार्ट करणार आहे. ओके, 11:40 आपण स्टार्ट करू आणि पुढचे जे 3 फंक्शन आहेत डिलीट ॲट दी फ्रंट, ॲट दी मिडल, ॲट दी एंड, ते मी एक्सप्लेन करतो. इज इट फाईन फॉर यू? इज इट फाईन? इज इट फाईन?